आप जी टुटदे भी हो पर कृपा दृष्टि रखनी, असी अल्पग जीव हाँ, बख्श लेना। जो आप जिया ने सानू इस पवित्र स्थान ते जो वड्डे महापुरुषों की प्रेरणा सदका अज भी इत्थे रंग लग्या होया है नाम दा। रमजीत सिंह जी तरक्की वाले कहते तरक्की वाले ना कह दो, मैं क्या नहीं प्रोग्रेस। जदों भी असीं आउंदे हां इत्थे आउंदियां ही ये अवेसलापन दूर रह जांदा साडा भी। यह स्थान तुसीं मेहनत करके गुरु साहब जी की वडियाई है, भज के सेवा करनी तन मन धन दे नाल, और इत्थे ही बैठ के नहीं विचर के सारे संसार विच कदे किते फोन आ जाए कोई प्रोग्राम हित उनका बाबा जी कदी फालतू गल कदी व्यर्थ समा नहीं गवांदे, कदी मूड होवे प्रोग्राम होवे ते फोन कर दे ते कदी ये नहीं कह के मैं इत्थे डेरे चो बोल रही हूं। नठ भज इतनी जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह दी अपार कृपा हुई है। सत्कारयोग भैन जी बलजीत कौर जी जिन्हों ने दे कीर्तन दे नाल इस समागम आरंभ होंदा है। बंद कराओ भी बोलने वाले। कारजोग भैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिवें कह रहे सी कि होले महल्ले की इन्हों उड़ीक रहिंदी है। एक होंदी परमिशन, एक होंदी इन्फॉर्मेशन। इजाजत लैनी या तलाह देनी, तो साडा संबंध है इन्हां दे नाल। इन्हों तलाह दई दी है कि फलानी तरीक होला महल्ला है, तो ये कहते ठीक है। इन्हों भी उस तरीकों का सिस्टम समझ पै गया वे किहड़ी तरीक तो पहला किन्ने दिन पहला होला महल्ला इस समागम शुरू होएगा। तो बहुत धन्यवाद। तोड़ निभ जाए साडी सारियां दी। भैन जी जिथे कीर्तन मौन समागम दे आरंभता करते हैं, उत्थे नाल ही होले महल्ले के समागम की भी कीर्तन की आरंभता इन्हां वल्लों कीती जांदी है। यानी कि 27 तरीक नूं भी सवेरे जिथे पंडाल विच प्रोग्राम शुरू होना है, उत्थे इन्हां वल्लों कीर्तन आरंभ होएगा, दीवान शुरू हो जाएगा। साध संगत महापुरखा ने बहुत वधिया निजम बनाया, बहुत अच्छा निजम कि बाणी सुनो। महाराज ने अज 2 दिन लगातार तो डेरे जदों प्रकाश हुंदा है तो 2 दिन तो एको ही वाक आ रहा है, परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। अखीरलियां तुकां हन धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। ये दरगाही बाणी है, धुर दी बाणी है। जेड़ा सुनेगा, जेड़ा पढ़ेगा, जेड़ा हिरदे च वसाएगा, जेड़ा सत्कार करेगा, जेड़ा सतगुर दी बाणी नूं मन्नेगा, जेड़ा कहेगा कि मेरी बाणी एक गुरु है, मैं बाणी तो बिना नहीं रह सकता, या बाणी ही मेरा जीवन आधार है, उन्हां ते सतगुर दी बख्शिश हुंदी है।
उन्हां ते गुरु की किरपा होंदी है। साध संगत गाविया सुनिया तिनका हर थां पवे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करमानी। जेड़े गुरु की आज्ञा नूं मनदे ने, गुरु कहंदा है गा गुरबाणी गावो भाई, वो सफल सदा सुखदाई। भी बाणी गाओ, बाणी पढ़ो। साध संगत ये मिठी बाणी है, दरगाही बाणी है। एक चीज नूं तुसी बार बार पढ़ो, भावें किन्नी भी चंगी होवे, किन्नी भी अच्छी होवे। कोई कहंदा मैनूं आ गीत बहुत चंगा लगदा, कोई कहंदा मैनूं आ कहानी चंगी लगदी, कोई कहंदा मैं इस तो बिना हुण रोज रह नहीं सकता। लेकिन एक दिन वो भी आ जाता जदों ओही गीत ओही कहानी पढ़ पढ़ के मन भर जाता है। लेकिन एक दरगाही बाणी ऐसी है कि तुसी रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, जिन्ना पढ़ोगे उतना ही बाणी का आनंद आएगा, उतना ही बाणी का रस आएगा। जी करेगा पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। बस भावना की बात है, श्रद्धा की बात है। कोई पढ़े तो सही। महाराज कहते ने हर नामा चित लाए, उस हरि दे नाम नू चित लावे। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, चित ला के सुने। जिन्होंने बाणी नाल प्यार है ना, वो उडीक रखते हैं, वो समा याद रखते हैं। वो कहते ने बाणी वो समा जदों आएगा असी पाठ सुनांगे। साध संगत बाणी गुरबाणी श्री अखंड पाठ साहब जे विधि पूर्वक इस तरीके नाल होण ते हर घर दे विच आनंद बन जाए। असी बाणी सुननी है। सो महापुरखा ने संत बाबा नेचल सिंह जी ने ये बहुत वधिया सुंदर सुहावना यही मौसम चुनिया होले महल्ले का। लोकी रंग दियां होलियां खेडते ने ते संतां ने कहा असी नाम दे रंग दी होली खेडांगे, नाम दे नाल अपने मन नूं रंगांगे, सेवा करके अपने शरीर नूं रंगांगे। ते आ दिन चुने ने ते साध संगत सानू सारियां नूं उडीक रहिंदी है। साडे मन नूं इन्ना चाह हुंदा है सारियां नूं कि कदों समा आए। ते वो भागां वाले परिवार ने जिहड़े इन्हां सेवावां च जिन्हां दे झोली विच इह सेवा पैंदी है। साध संगत सरदार बलविंदर सिंह, बीबी इंद्रजीत कौर, यही है ना नाम? है ठीक, मैं भुल गया सी पहला। सरदार रणबीर सिंह, बीबी जसलीन कौर, सारा परिवार कल तो ही इत्थे आके हाजरियां भर रहे हैं। साध संगत एक बारी सारे जाने आए सी, मैं इन्होंने कहा भी तुसीं भी मौन वर्त पाठ की सेवा कराओ। कहते ठीक है। इन्होंने सेवा क्या करांगे। इन्हां दे बच्चों ने कहा जरूर करांगे। ऐसे महाराज ने वो सेवा लई। ये हुण चौथा पाठ इस परिवार वालों हो रहा है। इन्हां दे बच्चों की भावना है कि महाराज ने इन्ने भाग लाए ने, इन्नियां बख्शिशां कीतियां ने कि महाराज ये बख्शिशां बनाई रखो ते असीं हर साल ही पाठ कराइए, वध तो वध इस सेवा च हिस्सा पाइए। संत नेचल सिंह महाराज का ये अनंत सेवक परिवार है। ये कहते ने ये साडा नानका घर भी यही, साडा दादका घर भी यही। गल शरधा दी है। कोई यमुना नगर वाला कोई कहता है कि संत नेचल सिंह का घर मेरा पेका घर है, कोई कहता मेरा नानका घर है। कहते ने बहुत सारे कहते ने, बहुत परिवार ने। लेकिन जिन्हों ने कहा कि संत नेचल सिंह मेरा पेका घर, मेरा नानका घर, मेरा दादका घर है, उन्होंने घरां दे विच दीयां बख्शिशां दा कोई अंत नहीं। झोलियां भरदियां ने,
ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ 2-3-4 ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਪਾਠ ਹੈ ਅੱਜ, ਮੋਹਨ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੱਬਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਬਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਆ ਗਏ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਦੀ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਸਹਾਰੇ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਛੋੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਗੋਗੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਹੱਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਣਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੌਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀਆ ਚੋਰੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਚੋਰੀ। ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਲੈ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ, ਨਹੀਂ। ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਨਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਦਵੈਸ਼, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਹ 60 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗੀ। ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਟੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸੰਤ ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਮੌਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਠੀਕ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕੋਹਲੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਚੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ 60 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੌਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੌਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ। 27 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਦੀਵਾਨ ਬਾਹਰ ਸਜਣਾ। 28 ਤਰੀਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। 27 ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। 29 ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਐਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਆਤਮਾ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨੀ ਜੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਾਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਬੱਬਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਮਾਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਬੱਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਨਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਣੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਜਦੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਬੀਬੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 8 ਵਜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬੱਸਾਂ ਸੰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਵਾਹੀਕਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਈ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨ ਪਾਠ, ਇਹ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਯਤਨ ਤਾਂ ਐਸ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਆਸ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੋ ਸੇਵਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ ਜਰਾ ਲਾਡਵੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕੁਛ, 100 ਬਹਾਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ। ਛਛਰੌਲੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਨਾ ਨਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ